جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا کا آلموسٹ پاکستان کے اندر خاتمہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھ رہا تھا کہ برازیل میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا کے ہاتھوں لقمہ اجل بنے۔ انڈیا میں جسٹ کوئی کل 24 گھنٹے کے اندر جو ہے کوئی تقریباً 1000 لوگ جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کے مقابلے میں کورونا نے پاکستان میں بہت کم نقصانات کیے اور 6000 کے لگ بھگ لوگ پاکستانی شہری جو ہیں وہ اس کورونا کے ہلاک ہوئے۔ اللہ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 6 مہینے میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو ہمارے اوپر مارچ سے لے کے جولائی کے آخر تک کے یہ جو مہینے گزرے ہیں ان میں ہم نے کیا سیکھا اور آئندہ ہم کس طریقے سے اپنی حکمت عملی کو بھی، اپنے طرز عمل کو بھی اور طرز سیاست کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ جو چیز مجھے بہت اچھی لگی وہ ایک بار پھر پاکستانیوں نے یہ ثابت کیا کہ جتنے بھی پسے ہوئے طبقات تھے، جو لوگ بڑے مشکل میں تھے، اہل خیر بہت جوش و خروش کے ساتھ میدان میں اترے، انہوں نے لوگوں کی بھرپور مدد کی اور انہیں رلنے نہیں دیا۔ بانٹ کے کھانے کا جو اسلامی کنسپٹ ہے وہ ایک بار پھر ابھر کے سامنے آیا اور لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنے گھروں کے دروازے، دلوں کے دروازے کھول دیے اور غریب طبقات کی مدد کی۔ ریاست نے بھی پہلی بار ایک بڑے منظم طریقے سے احساس پروگرام کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا اور ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو امداد فراہم کی گئی۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس دوران ایک بار یہ بات پھر ثابت ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو یہ معاشی عدم مساوات ہے یہ معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بات لوگوں میں ہم نے دیکھی کہ لوگ بہت زیادہ اس بات پہ ناراض اور غصے میں تھے کہ ایک طرف وسائل کا اتنا انبار ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاورٹی لائن سے یعنی خط غربت سے نیچے بستی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو طبقہ عمرہ ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو عمارت کے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے جزیرے آباد کے رکھیں گے، جب تک اس کے آس پاس یہ جو غربت کی بستیاں ہیں یہ ختم نہیں ہوتی تو ان کے جزیرے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے خاص طور پہ ان مارچ آنورڈز ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے اندر جو غصہ تھا، اگر یہ حالات خراب ہو جاتے، حکومت ان کو کنٹرول نہ کرتی تو لوگ شاید بڑے گھروں پہ حملے کر دیتے، فیکٹریاں لوٹنا شروع ہو جاتے اور یہ جو بڑے بڑے ہمیں شاپنگ مال نظر آتے یہ ہمیں کچرے کا ڈھیر لگتے۔ لیکن چلے شکر ہے یہ وقت تو گزر گیا۔ کچھ چیزیں ہم نے اور بھی دیکھی کہ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ریاست کی اتھارٹی کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے۔ مغرب کے ممالک میں ہمارے جتنے دوست ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ریاست کوئی اعلان کر دیتی ہے، جب ریاست میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ نہیں نکلنا، گھروں میں رہنا، تو سڑکوں اور بازاروں میں سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ان کے اوپر پولیس نہیں لگی ہوتی، صرف ریاست کا ایک حکم جو اخبار میں ٹی وی میں آتا ہے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس طرح کی کسی حکم کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ وہ ریاست کے لیے مشکلات پیدا کر کے اور جو ہماری اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو چیلنج کر کے راحت محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہماری نصف آبادی ہے اس سے بھی شاید زیادہ حصہ جو ہے وہ ناخواندہ بھی ہے اور پھر غیر ہنرمند بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو اہل ثروت ہیں یا جو ہماری اپر کلاس ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، اس کے خلاف بھی، اس کے دل میں اس کے خلاف ایک بڑا احتجاج اور ایک غصہ بھرا ہوا، وہ چاہتا ہے اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو اس کا احضار کرتا ہے۔ وہ احضار ریاستی احکامات کی حکم عدولی کرنے سے بھی احضار کا ایک طریقہ اسے نظر آتا ہے۔ تو دوسری بات جو مجھے محسوس ہوئی اس عرصے میں کہ ہمارے جتنے ریاستی ادارے ہیں وہ اپنے شہریوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم نہیں کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں جتنے جو ہمارے سوشل نیٹ ورک تھے وہ اپنے طور پہ الگ الگ کام کر رہے تھے اور ریاست الگ الگ کام کر رہے تھے۔ بعض اوقات لگتا تھا کہ یہ کمپیٹیٹو بھی ہیں، بعض اوقات یہ لگتا تھا کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ جو سوشل نیٹ ورک ہیں، جو یہ ہماری سماجی تنظیمیں ہیں، ان کے کام کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس چیز کو بھی ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں یہی وہ نیٹ ورک ہیں جو ریاست اور عام آدمی کے درمیان جو ہے ایک ریلیشن شپ پیدا کرتے ہیں۔
दूसरा ये जो अदम एतमाद की मैंने बात की, इसका हमने पहले भी देखा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जब पाकिस्तान जंग लड़ रहा था और हमारे हज़ारों लोग शहीद हो रहे थे, तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, ख़ास तौर पे जो हमारे आम लोग थे, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये जो दहशत गर्द हैं ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इसी वजह से हमारी रियासत अपने आप को इस काबिल नहीं समझती थी कि वो इनके खिलाफ कोई मैसिव किस्म का बड़ा ऑपरेशन कर सकती। ये तो इत्तेफाक हुआ कि पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, तो उसके बाद फिर जो है एक ज़बरदस्त किस्म की मुल्कगीर एक सेंस पैदा हुआ, लोगों में ये शऊर पैदा हुआ कि नहीं, हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना है। मुल्क में सियासी और समाजी कंसेंसस उसके बाद पैदा हो गया। तो हमारी जो इंतज़ामिया है या जो हमारी जो हुकूमतें होती हैं, उनको अपने शहरियों को साथ लेकर चलने की जो अपनी इस्तात है उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। एक और अहम मसला जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी बड़ा चैलेंज दरपेश होता है, सिविल इंतज़ामिया जो है वो उसे हल करने में नाकाम हो जाती है। कोरोना के दौरान भी हमने देखा कि हमने अपनी मुसल्लह अफवाज और अस्करी इदारों से बार बार मदद ली। ये कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान ज़ाहिर है कि फ़ौज पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हर चीज़ में पाकिस्तानियों की मदद करेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अरबों खरबों रुपए हम सिविल इंतज़ामिया के ऊपर लगाते हैं या एक तरह से खर्च करते हैं, उसके बावजूद, इतने वसाइल के बावजूद, इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर रखने के बावजूद, अगर सिविल इंतज़ामिया कुछ नहीं कर पाती, वो कराची में जो जब अभी बरसाती नाले जब चढ़े तो फिर वो सारा हमारा हमने देखा कि कराची एक सैलाब की शक्ल अख्तियार कर गया था। वहाँ से अगर पानी निकालने के लिए भी हमें फ़ौज की मदद ज़रूरी है, तो फिर सवाल ये है कि इन सारे इदारों पे इतना पैसा, इतना रिसोर्स सर्व करने का क्या फ़ायदा है। तो हमें इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम अपने सिविल इदारों को मजबूत कर सकें ताकि वो फ़ौज की मदद लिए बगैर अपने छोटे छोटे मसले वो खुद हल करें। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने देखा कि हमारे वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने जब साइंसी इदारों यूनिवर्सिटीज़ को बहुत झिड़का, उनको बहुत ताने दिए, तो उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया। वेंटिलेटर भी उन्होंने बनाए, मास्क भी बनाए और भी चीज़। इससे की बात पता चलती है कि हम टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्शन है उससे कितने दूर है। और शायद आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे ज़राअत के शोबे में बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह जो दूसरी इस टेक्नोलॉजी की जो पैदावार है, इसके अंदर भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता, चाहे वो सनत हो, चाहे वो ज़राअत हो या बाकी जो चीज़ें हों, बाकी जो मामलात ज़िंदगी हैं, वो तरक्की नहीं कर सकता। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार ये बात फिर साबित हुई कि पाकिस्तान के अंदर अगरचे सरकारी मुलाजिमीन और सिविल मुलाजिमीन की एक पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज मौजूद है, लेकिन उनकी पेशावाराना इस्तेदाद और इंतज़ामी सलाहियतों में पर इजाफ़े के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इसी तरह जो हमारी ख़वातीन आबादी का 50% से ज़्यादा हैं, उन्हें हमें किसी न किसी तरीके से पैदावारी कामों में लगाना पड़ेगा, उनकी तालीम और तरबियत करना चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 माह में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हमने अपने तदरीसी शोबे को यानी तालीम को वो ऑनलाइन करना था। दुनिया में ये सिलसिला तो बहुत पहले का चल रहा है, वेस्ट में और बहुत सारे ममालिक में, इवन मिडिल ईस्ट के ममालिक में जो है बहुत सारा काम ऑनलाइन पहले से हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि इसमें बड़े बड़े लतीफ़े भी हुए, बहुत वाक़यात भी हुए। बेशुमार इलाके जो हैं हमारे ख़ास तौर पे जो नॉर्थ के इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर का इलाका है, गलगित बल्तिस्तान के इलाका, चित्राल है और इस तरह के इलाके जो हैं, वहाँ तो इंटरनेट का कोई हाल नहीं था और तलबा का ये जो है ना बहुत कीमती वक्त ज़ाया हुआ। तो इसी तरह हमारे असातिज़ा जो हैं वो भी इसके लिए ट्रेंड नहीं थे कि वो अपना जो है तालीम का जो सिलसिला वो ऑनलाइन जारी रख सकें। तो हमें ये भी लर्निंग करनी है कि हमने किस तरीके से, क्योंकि आज का जो चलन है, आइंदा की जो ज़िंदगी है, कोरोना के बाद की जो ज़िंदगी है, वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। उसमें बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है वो है ऑनलाइन सरगर्मियों का। तो उनको भी, नौजवानों को भी सीखना पड़ेगा, बड़ों को भी सीखना पड़ेगा, बूढ़ों को भी सीखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हम जो है इस पिछले 5-6 महीने के दौरान जो कुछ हमने सीखा, जो हमारी रिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर हम लोग आपस में बात करें और वो उन निकात की ज़रूर निशानदेही करें जिनके ऊपर बहस और मुबाहिसे के बाद हम अपनी समाजी, माशी और माशरती ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
بہت بہت شکریہ.